السلام علیکم ناظرین، آج ہم مدینے سے بدر زیارت کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ پورے سفر کے دوران ہم آپ کو جنگ بدر کے بارے میں بتاتے ہوئے چلیں گے اور بیچ میں اور بھی زیارتیں آئیں گی، ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو پورا بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ کی طرف جاتے ہوئے مدینہ منورہ میں کچھ زیارات آتی ہیں بدر کے راستے پر، جیسے یہ ہماری پہلی زیارت آنے والی ہے۔ آپ تمام لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی جانب ترکی اسٹیشن، سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ رکھیں۔ ترکی اسٹیشن میں موجود ایک چھوٹی سی مسجد ہے، جس مسجد کا نام مسجد سکیہ، 3 چھوٹے چھوٹے گنبد کالے پتھروں سے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد سکیہ۔ اس مسجد سے پہلے یہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ تمام احباب زیارت کریں، یہ تمام لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی جانب کالے پتھروں سے اس کی دیواریں بنائی گئی اور 3 چھوٹے چھوٹے گنبد۔ اس مسجد سے پہلے یہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا اور یہ کنواں صحابی رسول سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تھا۔ میرے محترم، آپ تمام لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی جانب یہ ترکی اسٹیشن کی جگہ جتنی بھی نظر آ رہی ہے، یہ سب کی سب جگہ صحابی رسول سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ملکیت ہے۔ یہ ان کے آج بھی نام ہے۔ مسجد سے پہلے یہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کے قریب قیام فرمایا، پڑھاؤ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کا پانی منگوایا، نماز کے لیے وضو فرمایا۔ صحابہ کرام نے اس کنویں کا پانی لیا، نماز کے لیے وضو فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اس کنویں کا پانی اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ صحابہ کرام نے اس کنویں کا پانی ضرورت مبارک گھر ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کربلا کے غازی بھی ہیں، حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کربلا سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے یہاں پر قیام فرمایا۔ خشک ندی، خشک نہر نظر آئے گی آپ سب لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی جانب۔ یہ خشک ندی، خشک نہر، اس کو وادی عقیق کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وادی عقیق جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہوگی۔ یہ تمام احباب اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ وادی عقیق حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وادی عقیق جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہوگی۔ میرے محترم تمام لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جنگ میدان بدر کے اندر کفار کے خلاف لڑی گئی۔ اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی تعداد 313 کی اور کفار مکہ کی تعداد 1000 علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اس مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کی جنگ لڑی گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کی یہ جنگ لڑی گئی، اس وجہ سے 2 ہجری کا لفظ کہا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جنگ رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی گئی۔ 2 ہجری کے رمضان سے پہلے بھی رمضان آئے۔ علماء فرماتے ہیں تب تک مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ 2 ہجری کا رمضان آیا، اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ اے میرے محبوب، اب رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت جو جماعت تھی وہ تھی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
अपने जान निसार सहाबा इकराम, अपने वफादार सहाबा इकराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अब हम पर रमजान 72 सवारी है, 70 ऊँट और ऊँटनी थी, इसमें 2 घोड़े शामिल थे। एक घोड़ा सैयदना जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु के पास था और दूसरा घोड़ा सैयदना मिकदाद बिन असवद रजी अल्लाह अन्हु के पास था। और उलमा फरमाते हैं सहाबा इकराम की तादाद जो कि ज्यादा थी और सवारियों की तादाद कम होने की वजह से एक सवारी के साथ 2-2 या 3-3 सहाबा इकराम तकसीम हो गए और बारी बारी सवार होते, बंद तो नहीं हो गया, बारी बारी सवार होते और इस तरह से मदीना मुनव्वरा से लेकर बदर तक का सहाबा इकराम ने सफर तय फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि बदर जाने का मकसद क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो इस मदीना मुनव्वरा को मुसलमानों की रियासत बनाया, इस मदीना मुनव्वरा को मुसलमानों का मरकज बनाया। तिजारत करते हुए बदर की तरफ आ रहे हैं। बदर उस जमाने में मदीना मुनव्वरा का जिला भी हुआ करता था और बदर में एक बहुत बड़ी तिजारत की मंडी भी लगा करती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को इकट्ठा फरमाया और सहाबा इकराम से मशवरा फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्यों ना हम मदीना मुनव्वरा से बदर तक का सफर करें और वहां पहुंचकर अबू सुफियान के काफिले को रोकें। अबू सुफियान का काफिला रोकने का मकसद वो मुसलमानों की रियासत को, मुसलमानों की ताकत को फिर तस्लीम करेंगे, मगर न कुफार मुसलमानों की ताकत को, मुसलमानों की रियासत मदीना मुनव्वरा को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। 313 सहाबा इकराम रजी अल्लाह अजमईन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर की तरफ तशरीफ ले गए। रास्ते में अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अब आपने जंग भी लड़नी है। तो मेरे मोहतरम, इसी तरह रास्ते में एक वादी आती है जिसको वादी रोहा कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी रोहा में कयाम फरमाया है, पढ़ाओ फरमाया है और तारीख दानों ने, तारीख की किताबों में ये लफ्ज लिखे हैं कि उस वादी में जो कुआं है जिसको बीरे रोहा का कुआं कहते हैं, उस वो कुएं का पानी कड़वा था। उस कुएं में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लबाब दहान मुबारक शामिल फरमाया है। सीरत निगारों ने सीरत की किताबों में लिखा है कि इसी वादी रोहा से 70 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के 70 नबियों का गुजर हुआ है। इसी वादी रोहा से 70 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के 70 नबियों का गुजर हुआ है। ये वादी रोहा, ये वो मुकद्दस मुबारक वादी है। इसी वादी से सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर कर मदीना तैयबा तशरीफ लाए। ये वादी रोहा, ये वो मुकद्दस मुबारक वादी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादी में कयाम फरमाया है, तब्दील फरमाया है। यहाँ पर एक कुआं है जिसको बीरे रोहा का कुआं कहते हैं। इसी बीरे रोहा के कुएं में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लबाब दहान मुबारक शामिल फरमाया है। मुजाहिद साहबान, हम लोग वादी रोहा, बीरे रोहा के मकाम पर पहुंच चुके हैं। ये वादी रोहा, ये वो मुकद्दस मुबारक वादी है। इसी वादी से 70 अंबिया अलैहिस्सलातु
कबाइल के लोग रहा करते थे। हमारी पहली जियारत आई थी बद्र पहुंचकर शोहदाए बद्र के कब्रिस्तान की जियारत, जहां पर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अजमईन मदफन है, आराम फरमा है, और मकामी कब्रिस्तान भी वही है। इंशाअल्लाह तमाम लोग शोहदाए बद्र के कब्रिस्तान की जियारत भी करेंगे और फातिहा अता भी करेंगे। उसके बाद हमारी जियारत आएगी मैदान बद्र की जियारत। जंग के दौरान सैयदना साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त धूप सख्त गर्मी में तशरीफ फरमा है, तो सैयदना साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खजूरों की छड़ियों को इकट्ठा किया। खजूरों की छड़ियों की मदद से एक छपरा तामीर कर दिया। उसके बाद हमारी जियारत आएगी जबल मलाइका की जियारत। जबल का मैनी पहाड़ और जबल का मैनी एक ऊंची जगह पे होता है। मलाइका अल्लाह के फरिश्तों को कहते हैं, जंग के दौरान आपके और मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वसलाम ने मस्जिद आरीश वाली जगह पर सर सजदे में रखा और अपने तरफ शोहदाए बद्र का कब्रिस्तान है। इस जंग में जो सहाबा शहीद हुए हैं, आप तमाम लोगों के उल्टे हाथ की तरफ उनके नाम मुबारक लिखे हुए तशरीफ लें, फातिहा मुकम्मल करने फिर मस्जिद अरीश की तरफ चलते हैं।